اگر ڈائناسورس آج بھی اس دنیا میں گھوم رہے ہوتے، بڑے شہروں کے بیچ جنگلوں میں یا سمندر کی گہرائیوں میں، تو کیا ہم ان کے ساتھ مل کر جی سکتے تھے یا یہ انسانوں کو ہی اپنا شکار بنا لیتے؟ As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. ویلکم ٹو نیوز نیوٹرل۔ ناظرین، ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ صرف انسانوں کی ہے۔ شہر، راستے اور عمارتیں سب کچھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں، اگر ڈائناسورس کبھی ختم ہی نہ ہوتے اور آج بھی زندہ ہوتے تو ہماری دنیا کا نظام کیسا ہوتا؟ شہر کے راستوں پر صرف گاڑیاں نہ چلتی بلکہ جائگینٹک کریچرز بھی اپنی جگہ مانگ رہے ہوتے۔ جنگل صرف انسانوں کی تفریح کا مقام نہ ہوتا بلکہ وہاں ایک ایسا سسٹم ہوتا جو کروڑوں سال پہلے شروع ہوا تھا۔ درختوں کے درمیان چھپے ہوئے شکاری، آسمان میں اڑتے پرندے نہیں بلکہ ٹیراسورس اپنی پرواز دکھا رہے ہوتے۔ انسانی سیویلائزیشن اور ڈائناسورس کا ٹکراؤ سوچنے سے بھی تجسس پیدا ہوتا ہے۔ شاید ہم نے انہیں پالنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سیکھ لیا ہوتا۔ شاید کچھ ڈائناسورس ہمارے پیٹس بن گئے ہوتے، جیسے آج ہم گوروں کو استعمال کرتے ہیں۔ مگر ہر کہانی میں ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں رات اندھیری اور خوفناک ہوتی، جہاں جنگل میں صرف انسان کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا۔ کیا ہم ڈائناسورس کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کر پاتے، یا پھر یہی مخلوق جو تاریخ کے کسی موڑ پر مٹ گئی تھی یہ انسانوں کو مٹانے کا سبب بن جاتی؟ دنیا ایک عجیب اور حیرت انگیز جگہ ہوتی، ایسی جگہ جہاں شاید انسان سب سے عقل مند ہونے کے باوجود بھی سب سے طاقتور مخلوق نہ رہتا۔ دنیا کا ہر ایکو سسٹم ایک نازک بیلنس پر قائم ہے جس میں ہر مخلوق کا ایک خاص مقام ہے۔ ہر جانور اور پودا اس نظام کا حصہ ہے، جہاں کسی ایک کا بھی غائب ہو جانا یا کسی نئی مخلوق کا شامل ہو جانا پورا سسٹم ہلا سکتا ہے۔ اگر ڈائناسورس آج بھی زندہ ہوتے تو یہ بیلنس کب کا تباہ ہو چکا ہوتا۔ انسان جو آج دنیا کا حکمران ہے شاید صرف ایک بھاگتی ہوئی مخلوق بن کر رہ جاتا۔ جنگل، میدان اور شہری علاقے صرف انسانوں کے نہیں رہتے بلکہ ڈائناسورس کے قبضے میں ہوتے۔ ٹیریکس اور اسپائناسورس جیسے جائنٹ شکاری صرف جنگل تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہر جگہ اپنا راج جماتے۔ یہ شکاری کسی ایک علاقے تک محدود نہ رہتے بلکہ جس جگہ انہیں زیادہ شکار ملتا وہاں چلے جاتے۔ انسان جو اپنی عقل اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب سے بڑا حکمران بنا، شاید صرف اپنی جان بچانے کا طریقہ سوچ رہا ہوتا۔ صرف زمین ہی نہیں، سمندر بھی ڈائناسورس کی وجہ سے محفوظ نہ رہتا۔ موساسورس اور پلیسیوسورس جیسے سمندری ڈائناسورس تمام مچھلیوں کا نظام تباہ کر دیتے۔ یہ صرف سمندری زندگی کو نہیں بلکہ پورے ایکو سسٹم کو بدلنے کا سبب بنتے۔ اگر سمندر کا ماحول تبدیل ہوتا تو بارش کا نظام، آکسیجن کا لیول اور کلائمیٹ بھی مختلف ہوتا۔ اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا کہ جو آج کی دنیا کا ایکو سسٹم ہے شاید وہ کبھی وجود ہی نہ رکھتا۔ آج جو مختلف قسم کے جانور، پرندے اور سمندری مخلوقات ہیں وہ شاید کبھی ڈیولپ ہی نہ ہوتی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر ڈائناسورس اب تک زندہ ہوتے تو کیا انسان کا وجود بھی ہوتا؟ شاید نہیں، کیونکہ جب ایک مخلوق دنیا پر مکمل راج کرتی ہے تو دوسروں کے جینے کی وجہ نہیں بچتی۔ انسان نے اپنی طاقت اور عقل کے ذریعے اس دنیا کو اپنے لیے ایک محفوظ اور راحت دہ جگہ بنا لیا ہے۔ شہروں کی بلند عمارتیں، ترقی یافتہ ٹیکنالوجی اور ہر جگہ اس کا کنٹرول دکھائی دیتا ہے۔ مگر اگر ڈائناسورس آج بھی زندہ ہوتے تو کیا انسان واقعی سب سے طاقتور ہوتا؟ یہ دنیا جو آج انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ ہے شاید صرف بچنے کی جگہ بن کر رہ جاتی۔ انسان اپنی عقل اور سائنس کا سہارا لے کر نئے طریقے ڈھونڈتا، نئے شہری نظام بناتا اور نئے ڈیفینسو سٹرکچرز کریٹ کرتا۔ شہر صرف رہنے کی جگہ نہ ہوتے بلکہ فورٹریسز کی طرح ڈیزائن کیے جاتے، ایسی جگہ جہاں صرف انسانی زندگی محفوظ رہ سکے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا انسانی ٹیکنالوجی ان جنگلی مخلوقات کے سامنے کچھ بھی کر پاتی؟ کیا
साइंस डायनासोर्स की रात ताकत और उनकी फितरत से लड़ पाती? क्या इंसानी हथियार एक 40 फुट लंबी मखलूक को रोक सकता? हर रोज एक नया खतरा होता, डायनासोर्स की हर मूव एक नया चैलेंज होती। इंसान सिर्फ सर्वाइवल के तरीके ढूंढ रहा होता। आज जो नई इन्वेंशंस तरक्की के लिए बनती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और बायोटेक्नोलॉजी, वो शायद सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनती कि किस तरह डायनासोर से महफूज रहा जाए। जो शहरी हिफाजत के तरीके हैं, वो शायद इन मॉन्स्टर से बचने के लिए नए अंदाज में क्रिएट किए जाते। हर नई टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक ही एजेंडा होता, जिंदा रहना। अगर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढता रह जाए, अगर हर वक्त एक नया खतरा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो क्या वो वाकई इस दुनिया का असल हुक्मरान कहला सकता? अगर डायनासोर्स आज भी जिंदा होते तो इंसानी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। शहरी इलाके इंसानों के रहने की जगह ना रहते, बल्कि जंगल और खुली जगहों पर इन अजीम मखलूकात का राज होता। इंसान सिर्फ उनसे बचने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा होता। ओपन सिटीज का तस्वुर खत्म हो चुका होता और लोग बंकर्स या छुपने की जगह बनाने पर मजबूर होते। हर दिन एक नया चैलेंज होता। क्या कल का सूरज देखना नसीब होगा या नहीं? आज जो आजादी से लोग सड़कों पर घूमते हैं, शायद उसका तस्वुर भी नामुमकिन होता। लेकिन सिर्फ डायनासोर्स इंसानों के लिए मसला ना होते, दुनिया का पूरा इकोसिस्टम तब्दील हो चुका होता। मौसम का निजाम मुख्तलिफ होता, क्योंकि इतने बड़े जिस्म रखने वाली मखलूक का मौजूद होना सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा और पानी पर भी असर डालता। आज जो कार्बन और ऑक्सीजन का बैलेंस हमें एक बैलेंस्ड क्लाइमेट देता है, वो शायद डायनासोर्स के होने की वजह से मुख्तलिफ होता। बर्फीली जगह शायद बर्फ से महरूम होती और गर्मी वाली जगहों में हरारत इतनी ज्यादा होती कि जिंदगी मुश्किल हो जाती। यही वजह है कि जो मखलूकात आज हमारे साथ हैं, जानवर, परिंदे और मछलियाँ, शायद उनका वजूद ही ना होता। जब एक कौम किसी एक सिस्टम पर राज करती है तो दूसरी मखलूकात के जीने के चांसेस कम हो जाते हैं। डायनासोर्स अगर आज भी जिंदा होते तो शायद जंगल सिर्फ उनका होता, आसमान उनके शिकारी परिंदों का और समुंदर उनके समुद्री डायनासोर्स का। इंसान कहीं एक छोटी सी कमजोर मखलूक बनकर सिर्फ अपनी हिफाजत की फिक्र में लगा रहता। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तस्वुर है या कहीं ना कहीं ये हकीकत बन सकती है? आज हम डायनासोर्स को सिर्फ कहानियों, फिल्मों और म्यूजियम के पुराने बोन्स में देखते हैं, लेकिन साइंस की तरक्की ने एक नए सवाल को खड़ा किया है, क्या हम इन्हें वापस ला सकते हैं? ये कोई साइंस फिक्शन का आइडिया नहीं बल्कि असल लेबोरेटरीज में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। साइंटिस्ट एक्सटिंक्ट मखलूकात के डीएनए को डिकोड करने में मसरूफ हैं और डायनासोर्स भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। फ्रोजन फॉसिल्स और एंशिएंट रिमेन्स से उनके जीन्स को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है, मगर ये सोच साइंस की हदों को तोड़ने के बिल्कुल करीब है। साइंस डायनासोर्स को वापस लाने के एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, उनके जीन्स को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है। अगर किसी दिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो इसका नतीजा सिर्फ एक नया साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया का नया निजाम बदलने वाला होगा। एक ऐसी मखलूक जो तारीख के अंधेरों में खो चुकी थी दोबारा जिंदा हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जिंदा करना मसला नहीं बल्कि उन्हें इस नए दौर के माहौल में एडजस्ट करना, इंसान और बाकी मखलूकात के बीच का बैलेंस बरकरार रखना। ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं, मगर सवाल ये है, क्या इंसान वाकई तैयार है एक ऐसी दुनिया के लिए जहां वो सिर्फ एक मखलूक नहीं, सिर्फ एक शिकार बनकर रह जाए? हम अपनी टेक्नोलॉजी पर फख्र करते हैं, मगर क्या ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी मखलूक के सामने कुछ कर भी सकेगी जो तारीख में सबसे ताकतवर शिकारी थी? इंसान ने हर दौर में नए चैलेंजेस का सामना किया है, मगर अगर ये चैलेंज खुद नेचर से टकराने का हो तो क्या हम जीत सकेंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब एक नया प्रीडेटर दुनिया में वापस आएगा तो शिकार का तायुन वो खुद करेगा और इस दफा इंसान भी एक मुमकिन शिकार हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई डायनासोर्स दोबारा जिंदा हो पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।